हेलो स्टूडेंट्स मु गोपाल आपन स्वागत करूछु आपन मन यूट्यूब चैनल चालो पडिया तो पिला माने केमिति अछो बस आशा करछि बहुत ही भलो थिबा तुम मन को प्रिपरेशन भी बहुत ही भलो चलथिबो तो पिला माने तुमे जेमते जानि सारथिबा आमे कोन गोटे नुवा सीरीज स्टार्ट करिजे तुमर से प्रिपरेशन को टिके बूस्ट अप करिया पई टिके आगो को बढ़िया पई ठीक अछि ना तो सेही प्रिपरेशन को टिके आगो को बढ़िया पई तुम मानकर एई सीरीज चलीछि तो जदि चैनल रे नुवा अछो निहाती भाबे चैनल टिको सब्सक्राइब कर दबो बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दबो आजि पिला माने आमे फिजिकल साइंस रो मॉक टेस्ट 2 2 नंबर टेस्ट आज दबाको जाउछे देखिबा आजिकार एई टेस्ट रे किए केते बार रखुचे ठीक अछि पिला माने आउ जो माने पिला माने टिके चैनल टिको देखुच जो माने प्लीज रिक्वेस्ट करिवि कि काहे कि ना चैनल रे मात्र 2 3 व्यूज आछी तो बहुत डिमोटिवेट हे जाउछि काहे कि ना नेक्स्ट वीडियो आनिया पई सेति पई चैनल टिको प्लीज तम सांग मानको सहित शेयर कर दो आउ पूरा फुल देखिया पई चेष्टा करियो पिला माने तमे फुल देखिले ही चैनल एई वीडियो गुडा आगो को जीवो ठीक अछि ना तो निहाती भाबे चैनल टिको सपोर्ट करिवो तुमे आम फैमिली रे जॉइन हे जिवो निहाती चैनल टिको सब्सक्राइब कर दबो बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो टिको चलो स्टार्ट करिया ओके तो पिला माने देखो फास्ट क्वेश्चन तुम स्क्रीन ऊपर दे दीची पिला माने क्वेश्चन डाकिया पूर्व बस मु तुम माने कहि दउची केमतिका प्रोसेस रे होबो पिला माने कोन टोटल 25 टा क्वेश्चन बा 24 25 क्वेश्चन नै के आस्थिबी लास्ट रे मते जणैबो ना सर मोर एति गोटे क्वेश्चन ठीक हैला बोली तो मते एई भळे जणै कि मते जणैबो ठीक अछि तो फास्ट क्वेश्चन पिला माने पढो ना सर कोन ना लेड नाइट्रेट रो तापीय विघटन द्वारा लेड नाइट्रेट रो तापीय विघटन द्वारा लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड व्यतीत आउ केउ गैस टा निर्गत होइते पिला माने एठी हमें डिस्कशन करबानी कारण हमें डिस्कशन हम चैनल ले ऑलरेडी प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज बा पर टॉपिक वाइज हमें डिस्कशन करि सरचे जदि से वीडियोटा देखिना आगे जाके भल से देखि दियो जेहेतु परीक्षा रा मात्र 10 15 दिन समय रहिला सेति पई हमें खाली क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिया जेते अधिक रो अधिक क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिया पई चेष्टा करिया तो सेति पई सब्सक्राइब टे कर दबो ओके फर्स्ट क्वेश्चन टा ऑप्शन नंबर सी O2 गैस निर्गत होइता कोन पिला निर्गत होइता ना सर O2 गैस निर्गत होइता ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तुम स्क्रीन ऊपर अछि देखो पिला माने कोन कहला ना सर Zn प्लस CuSO4 सृष्टि करे ZnSO4 प्लस Cu एठी देखो SO4 टा Zn पाकु चढ़ी गला हा कि ना कपर टा फाका एकला रहि गला ठीक अछि ना एटा देखो विस्थापन प्रक्रिया कहि परिबा ना कहि परिबानी प्रक्रियाटी केउ प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया द्वैत विस्तार दीटा आयन विनिमय होइतिले देखो हम द्वैत विस्थापन कहिबा अवक्षेपण भी हेई परिबनी विजारण भी हेई परिबनी एठी कोन हबो ना सर विस्थापन प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया पिला माने ना सर विस्थापन प्रतिक्रिया नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने पढो जल्दी पढो कोन हबो नेक्स्ट क्वेश्चन टा नेक्स्ट कोण କହିଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ଦ୍ରବଣଟି ଲାଲ ଲିଟମସ ନୀଳରେ ପରିଣତ କରେ ମତେ କହିଲେ ଦେଖିଆ ଛୁଆ ଏଠି ଲାଲ ରୁ ନୀଳକୁ ଯାଉଛି ଲାଲ ରୁ ନୀଳକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ ଧାତୁ ହେଇଥିବ ବା କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ହେଇଥିବ ହଁ କି ନା ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ ହେଇଥିବ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣଟେ ହେଇଥିବ ମତେ କୁହ HNO3 ଟା ଗୋଟେ ତ ଅମ୍ଳଟା ଏଟା ହେଇପାରିବନି H2SO4 ବି ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ HCl ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ୍ ବି ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ତେବେ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ନା ସାର୍ ଅପସନ ବି ଯିଏକି ଅଛି କଣ KOH ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ନା ହଉଛି କ୍ଷାରୀୟଟା ତ ଏଇ ଦ୍ରବଣଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ pH ସ୍କେଲରେ ମାପିବା ସେ ଲାଲ ଲିଟମସ ରୁ ନୀଳ ଲିଟମସ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲା ନା ସାର୍ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ମିଶାଇଲେ ତାହା କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ କ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ମିଶାଇଲେ ତାହା କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥାଏ ନା ସାର୍ ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନୀଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ନୀଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଟିକେ ଜୁମ କରିଦବା ହଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଅଛି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ କଣ କହିଲା ନା କ୍ଷୀର ଗୁଡିକର ସରି କ୍ଷାରକ ଗୁଡିକ ଜଳରେ କେଉଁ ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାର୍ କ୍ଷାରକ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ କ୍ଷାର ଗୁଡିକ ଜଳରେ କେଉଁ ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ OH ମାଇନସ୍ କୋଉ ଆୟନ ନା ସାର୍ OH ମାଇନସ୍ ତ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ତନ୍ୟତା ଗୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 0.5 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସରି କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ତାର ଟଣା ଯାଇପାରିବ ପିଲାମାନେ ତନ୍ୟତା ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ଆମେ ତାର ଓକେ ନା ଗୋଟେ ଧାତୁକୁ ଆମେ ଆମର ପିଟି ତାକୁ ଆମେ ତାର ଆକାରରେ କରିଦେଇ ପାରିଥାଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଧାତୁର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ଠିକ ଅଛି ନା ସେ ସେଇଟା କହିଲା ଯଦି ଆମେ ସୁନା ଧାତୁକୁ 0.5 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଧାତୁକୁ ସେ କଣ କହିଛି ନା ତାକୁ ଆମେ କଣ ପିଟି ତନ୍ୟତା ରୂପକୁ ବା ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବ କେତେ କିଲୋମିଟର ତାର ଟଣା ଯାଇ ପାରିବ ତ 6 ନମ୍ବର କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଅପସନ ଏ 1 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ସୁନାରେ 2 କିଲୋମିଟର ହେଇଥାଏ ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ସେ 0.5 ଗ୍ରାମ ସୁନା କହିଛି ତେବେ କମେଇ ଦବା ଅଧା କମେଇ ଦବା ଏକ କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ କଣ ରାଇଟ ଆନ୍ସର 1 କିଲୋମିଟର ରାଇଟ ଆନ୍ସର
नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने कोन कहै छै देखो ना सर कोन एनोडाइजिलिंग पद्धतिरे एनोडाइजिलिंग पद्धतिरे केउ धातुर एक मोटा ऑक्साइड रो प्रलेप देइथाय एटा बहुत इंपोर्टेंट पिला माने एटा बहुत इंपोर्टेंट तम मानको पई कोन कहिछि ना सर एनोडाइजिलिंग पद्धतिरे केउ धातुर एक मोटा ऑक्साइड रो प्रलेप दिया जायछि जल्दी पिला माने 7 नंबर के कमेंट करो ना सर आमे जानि छै एल्युमिनियम कोन पिला माने जेटा को आमे एल बोली भी कहिताउ एल्युमिनियम ठीक अछि एल्युमिनियम इज द राइट आंसर जेटा कि ऑप्शन डी रे अछि तमर कोउथिर अछि पिला माने ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने कोन कहला ना निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक निष्क्रिय मौलिक नुह हिलियम टा गोटे निष्क्रिय मौलिक नियन टा गोटे निष्क्रिय मौलिक आर्गन टा को मध्य निष्क्रिय मौलिक कहि परिबा किंतु क्रोमियम टा गोटे निष्क्रिय मौलिक नुह तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कोन कहला ना निम्नलिखित मध्यरु केउटीर गणनांक सबठारु अधिक अटे एमानक भितरु कोउटार गणनांक सबठारु अधिक अटे मते कहले देखिया पिला माने 9 नंबर कोन हबो कुओ भेरी गुड कल्लिचूनर सीएओ कल्लिचूनर गणनांक सबठारु अधिक अटे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला तो सर सीयूएस धातु पिंड को वायु रे उत्तप्त कले सेथिरु केउ गैस निर्गत होइताय सीयूएस टाकू आमे जदि वायु रे उत्तप्त करिबा सीयू2एस को जदि वायु रे उत्तप्त करिबा कोन केउ गैस टा निर्गत होइताय पिला माने जल्दी कमेंट करो 10 नंबर कोन हबो 10 नंबर सठिक उत्तर हबो कोन सल्फर डाइऑक्साइड जाको आमे SO2 बोली कहिताउ सल्फर डाइऑक्साइड जाको आमे SO2 बोली कहि थाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने तम स्क्रीन ऊपर अछि कमेंट कमेंट करो कोन हबो सी कहछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी इथानॉल रो संकेत अटे निम्नलिखित मध्यरु केउटी इथानॉल रो संकेत अटे 11 नंबर कोन हबो पिला माने ना सर आपे जानि छे इथानॉल रो संकेत कोन CH3 CH2 लास्ट रो लागि दिबो OH लास्ट रो लागि जिवो OH एटा ऑप्शन ल खुजो कोउट अछि देखि खुजो ऑप्शन ए एटा हबोनी OH लागिछि OH2 नुहो एटा सी ना 3 आगे लागिबो तो ऑप्शन सी टा देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कोन लागिबो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कोन कहला गोटे नाइट्रोजन अणुर गठन रे केतोटी सह संयोजक बंध गठन होइताय आबे जानि छे सर गोटे नाइट्रोजन अणु N2 से जते गठन होइताय केमतिका एल रो तृतीय बंध होइताय तीनोटी बंध होइताय हो कि एमते तयारी होइताय तो एटा को आबे से पचारछि केतोटी ना तारा तीनोटी केतोटी ना सर तीनोटी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तीनोटी बंध गठित होइताय 13 नंबर क्वेश्चन कोन कहले ना 17 टी परमाणु थिबा आल्केन श्रेणी रे यौगिकटीर नाम कोन आल्केन श्रेणी रे यौगिकटीर नाम कोन जल्दी पिला माने कमेंट करो आल्केन श्रेणी रे यौगिकटीर नाम कोन कोन हेक्सेन प्रोपेन ना ब्यूटेन ना पेंटेन जल्दी पिला माने कमेंट करो कोन हबो कहले देखि वेरी गुड प्रोपेन हबोनी हेक्सेन तो ना सा तो ब्यूटेन भी नुहो एटा पेंटेन एटा कोन हिजो पेंटेन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने तम स्क्रीन ऊपर अछि देखिया कमेंट करो कोन हबो उत्तर पिला माने समस्त के जेते जण भी देखुछ निहाते गोटे गोटे सांग मानकु तम सहित शेयर कर दबो जदि के सांग तमर नाहांती तो निहाते चैनल टी पूरा कंप्लीटली देखियो जहा फल कि हमु मोटिवेट मिलियो ठीक अछि ना 14 नंबर क्वेश्चन कोन कहला ना सर दीर्घकाय पर्याय श्रेणी रे सारणी रे प्रति पर्याय रे विद्युत ऋणात्मक रे थिबा बाम आडको केउ प्रकार परिवर्तन घटे तार केउ प्रकार परिवर्तन घटिଥାଏ 14 नंबर पिला माने क्वेश्चन भलो से पढो तापर आंसर दियो कोन हेतै जेतले से बामरो डाहाण को जाइथाय जेतले से बामरू डाहाण को जाइथाय कोन बामरू जेतले से डाहाण को जाइथाय तार वृद्धि पाइथाय कोन वृद्धि पाइथाय ठीक अछि ना परिवर्तनटा वृद्धि पाइथाय तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने पढो नेक्स्ट क्वेश्चन पढलो कोन अछि पिला माने कोन अछि ना उद्भिद द्रव्यर विघटन घटी खतरे परिणत हेबा केउ प्रकारर उदाहरण से कहछि देखो उद्भिदर कोनोसी द्रव्य पत्र हौ फूल हौ फल हौ जहा भी हौ से जेतेबेले माटी तळे पसिबो तापर से खतरे परिणत हबो बा माटी ऊपर भी से खतरे परिणत हबो से सेठी ताप पाइथाय कोन पाइथाय पिला माने तापरे ताप पाइकी से खतरे परिणत होइथाय तो ताप उत्पादी विघटन हबोनी कि विस्थापन हबोनी कि ताप शोषी हबोनी एठी ताप उत्पादन होइथाय तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ताप उत्पादी प्रतिक्रिया बोली आमे ताकू कहि पारिबा तो 15 नंबर कोन हबो पिला माने 15 नंबर राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर
ପିଲାମାନେ ବାସ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିଦିଅ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବଣର pH ର ମୂଲ୍ୟ 0.1, ତେବେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବଣ? ସବଳ କ୍ଷାର ନା ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାର, ନା ସବଳ ଅମ୍ଳ ନା ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ଟା pH ସ୍କେଲ ଏମିତିକା ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ହଁ କି ନା? pH ସ୍କେଲ ଏମିତିକା ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଏଇପଟେ ଯେତେ ବଢି ବଢି ଯିବ ତାର କ୍ଷାରର ପ୍ରକୃତି ସେତେ ବଢି ବଢି ଯିବ, କ୍ଷାରର ପ୍ରକୃତି ସେତେ ବଢି ବଢି ଯିବ, ହଁ କି ନା? ଯେତେ ସେପଟ ଆଡୁ ବଢି ବଢି ଯିବ କ୍ଷାର ସେତେ ପ୍ରକୃତି, କ୍ଷାର ପ୍ରକୃତି ସେତେ ବଢି ବଢି ଯିବ। ଏଇପଟେ କଣ ହବ ନା ସାର୍, ଅମ୍ଳର ପ୍ରକୃତି ସେତେ ବଢି ବଢି ଯିବ। କଣ ହବ? ଅମ୍ଳର ପ୍ରକୃତି ସେତେ ବଢି ବଢି ଯିବ। ମତେ କହିଲେ ଦେଖିଆ ଛୁଆ, ନା ସାର୍ 1.1 ଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବ? ନା ସାର୍ ଏଇଠି ଥିବ ନା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ହେଲା 7, ଏଇଠି 7 ନମ୍ବର ଥାଏ, ଏଇଟା ହେଲା 14 ନମ୍ବର ଥାଏ, ଏଇଟା ହଉଛି 1 ନମ୍ବର ଥାଏ। ତ 1.1 ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିବ, ମତେ କୁହ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିବ ନା ଥିବନି? ଏଇଟା ହଉଛି 1.1। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ସବଳ କ୍ଷାର, ସରି ସବଳ ଅମ୍ଳ। କଣ? ସବଳ ଅମ୍ଳ। ଟିକେ ଖାଲି ରୁହ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ସାର୍ ସବଳ ଅମ୍ଳ। କଣ କହିବା ପିଲାମାନେ? ସବଳ ଅମ୍ଳ, ଯେଟା କି ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଯିବା। 17 ନମ୍ବର କହିଛି କଣ ନା କେଉଁ ଯୌଗିକଟିକୁ ମିଲ୍କ ଅଫ ମାଗ୍ନେସିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ତମର 2026 ମସିହାର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ପିଲାମାନେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ, ଠିକ ଅଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ କଣ ନା ମିଲ୍କ ଅଫ ମାଗ୍ନେସିଆ କାହାକୁ କହିଥାଉ ଆମେ? ମିଲ୍କ ଅଫ ମାଗ୍ନେସିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କର 17 ନମ୍ବର କଣ ହବ? ଭେରି ଗୁଡ। ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଥାଉ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ କହିଥାଉ। କଣ କାହାକୁ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ମାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ କୁ କହିଥାଉ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ 18 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଯୌଗିକଟିକୁ କାଚ, ସାବୁନ ସାବୁନ ଓ କାଗଜ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? କେଉଁ ଯୌଗିକଟିକୁ କାଚ, ସାବୁନ, କାଗଜ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କର 18 ନମ୍ବର କଣ ହବ? ହଁ କୁହ ସାର୍, ଆମେ କଣ? ସୋडियମ କାର୍ବୋନେଟ Na2CO3। ସୋडिୟମ କାର୍ବୋନେଟ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, Na2CO3। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଲା ନା ସାର୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମୌଳିକର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାଏ? ସେ କହୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମୌଳିକର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କର 19 ନମ୍ବର କଣ ହବ? 19 ନମ୍ବର ଅପସନ ଡି ଫସଫରସ ରେ ଥାଏ। କାହାର ଅଧିକ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଫସଫରସ ର ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବାସ୍ ଆଉ 20ଟି 5ଟି ସରି ଆଉ 4-5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛି ପିଲାମାନେ। ଯୋଉମାନେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇନାହ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇଯାଉ, କାରଣ ସେଠି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ ଦଉଛି, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, କେମିତିଆ କଣ ସବୁ ପଢିବେ। ତ ସେଠି ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଇଡାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇକି ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ ହେବା ପାଇଁ ମତେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କର, 7205892090। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମତେ କଲ୍ କରିବନି ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିବ। ତୁମ ନାଁ ଲେଖିବ, ଆଉ ଲେଖିବ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ମତେ ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ତମେ ନାଁ ଲେଖିବ, ତୁମେ କୋଉଠୁ ତମ କ୍ଲାସ ଲେଖିଦେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କରିଦେବି ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି ନା। ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ କେବଳ 10 କ୍ଲାସ ପିଲାମାନେ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 10 କ୍ଲାସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, କାରଣ ସେଠି ସବୁ କ୍ଲାସର ପିଡିଏଫ ମିଳିଯାଉଛି, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟର ତମକୁ ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ହଉଛି ସେଇ ସବଜେକ୍ଟର ମୁଁ ତମକୁ ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସେଠି ତମକୁ ଗାଇଡାନ୍ସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 to 1 ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ତମକୁ ମୁଁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେବି, ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ମୁଁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସର ମଧ୍ୟ ପିଡିଏଫ ପିପିଟି ସବୁ କିଛି ତମକୁ ସେଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦିଆଯିବ, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ। ବିଲକୁଲ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିଦବ। ଆଉ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମତେ ଟିକେ କଣ କରିଦବ, ମେସେଜ କରିଦବ କି ସାର୍ ମତେ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମତେ ଟିକେ ମେସେଜ କରିଦବ କି ସାର୍ କଣ ନା ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ମତେ ଟିକେ ଜଏନ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖ କଣ କହିଛି ନା ସାର୍ ମୌଳିକ ଗୁଡିକର ସଜ୍ଜୀକରଣରେ ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ସାରଣୀରେ ଶେଷତମ ମୌଳିକର ନାମ କଣ? ଶେଷତମ ମୌଳିକ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ, ତମେ ତମେ କେବେ ବି ଭୁଲନି। ଶେଷତମ ମୌଳିକର ନାମ ହେଲେ କଣ ଥିଲା ଛୁଆ? ୟୁରେନ୍ସ ନୁହଁ, କି ରୁବିଡିୟମ ନୁହଁ, ନା ସିସିୟମ ନୁହଁ, ଏଟା ଥୋରିୟମ ଥିଲା। କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଥୋରିୟମ। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ବେଶୀ ଜୁମ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ କଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ତମ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଆସିଯାଇଛି, କହିଲ କଣ କହିଛି ନା ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା
ଧାତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଠିକ୍? ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଛ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଇଥିଲି କଣ? ନା ସାର୍ କେଟ୍ରିନ୍ ଆନେ ମାଙ୍ଗା କେଟ୍ରିନ୍ ଆନେ କାର୍ ମାଙ୍ଗା ଅଲ୍ଟୋ ଜେନ୍ ଫରାରୀ। ମନେ ପଡୁଛି ନା ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଆମେ କେଟ୍ରିନ୍ ଆନେ କାର୍ ମାଙ୍ଗା ସରି କାର୍ ମାଙ୍ଗା ଅଲ୍ଟୋ ଜେନ୍ ଫରାରୀ। ମନେ ପଡୁଛି ନା ପଡୁନି? ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବା, କେଟ୍ରିନା ମାନେ କେ ପଟାସିୟମ, କେଟ୍ରିନ୍ ଆନେ ନା ମାନେ ସୋडियମ, କେଟ୍ରିନ୍ ଆନେ କାର୍ ସିଏ, कैटरीना ने कार मांगा सीए ପରେ କାର ମାଙ୍ଗା ଏମଜି ମାଙ୍ଗା ଅଲ୍ଟୋ ଏଏଲ ଅଲ୍ଟୋ ଜେନ୍ ଜେଡେନ୍ ଫରାରୀ ଏଫି। ଏତିକି ଜିନିଷ ତମେ ମନେ ରଖିଦବ, ତମର ଏଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ହେଲା। ତମେ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ୱାର୍ଡ ଟା ମନେ ରଖିବ, ନା ସାର୍ କେଟ୍ରିନା ନେ କାର ମାଙ୍ଗା ଅଲ୍ଟୋ ଜେନ୍ ଫରାରୀ। ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିଦବ, କେଟ୍ରିନା ନେ କାର ମାଙ୍ଗା ଅଲ୍ଟୋ ଜେନ୍ ଫରାରୀ। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମନେ ରଖିକି ଦେଖିବ ତମେ ପିଲାମାନେ, ନା ଏଇଟା ଆମେ କରିଦେଇ ପାରିବା। କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି ରୁହ ଟିକେ, ହଁ କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି ଦେଖ, କେଟ୍ରି ନାନେ କାର ଏଇଟା ଆସିବ ମଝିରେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହବ, ଅପସନ ଏ ଠିକ ନୁହଁ। ଏଇଟା ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲ ନୁହଁ, କେଟ୍ରି ନା କେ ଆଗେ ରହିବ, ଓକେ ନା। କେଟ୍ରି ନାନେ ଏନେ ସେକେଣ୍ଡ କୁ ରହିବ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଏଇ ଦେଖ କେଟ୍ରି ନାନେ କାର ମାଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭଳିଆ ଯଦି ସର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ, ମତେ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ବି ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଦେଇପାରିବ। ସାର୍ ଆମକୁ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଜଣେଇବା ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇକି ରଖିଦେଇଥିବ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ପରମାଣୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂରଚନା ଏତିକ ଅଛି, ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ କେତେ ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ ରହିବ? ପିଲାମାନେ ଆଗେ ଜାଣିବା ଏଟା କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ମୌଳିକଟା କଣ? ନା ସାର୍ ଏଇଟାକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ, ସବୁଗୁଡା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା କଣ? 8 2 10 4 14, କେତେ ନମ୍ବରରେ? 14ଟା। 14 ନମ୍ବରରେ କି ଅଛି ମନେ ପକେଇଲେ, ଆମେ ଗଣିଦବା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ ଲିଥିୟମ ବେରିଲିୟମ ବୋରନ କାର୍ବନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ଫ୍ଲୋରିନ ନିଅନ ସୋଡିୟମ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲିକନ, କେତେ ନମ୍ବରରେ? 14 ନମ୍ବରରେ କିଏ ରହିଲା? ସିଲିକନ ରହିଲା। ତ ସିଏ ପଚାରିଛି ସିଲିକନ କେତେ ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ ରହିଲା? ଯଦି ସେ ପିଲାମାନେ ସିଲିକନ କେତେ ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ, 2 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ ତ ବିଲକୁଲ ରହିବନି, 4 ନମ୍ବର ନୁହଁ, ଏଟା ଛୋଟ। କେତେ ନମ୍ବର? 14 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ ରହିଛି ସିଲିକନ। କେତେ ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ ପିଲାମାନେ? 14 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ। ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା କହିଥାନ୍ତା, ଆମେ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତେ 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଏ ରହୁଛି। କେତେ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ? 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଗ୍ରୁପ କଥା, ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 14 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ ସିଏ ରହୁଛି, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଦୁଇଟା ମାତ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ 24ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିତରୁ କଣ କହିଛି ନା, କେଉଁ କାର୍ବନ, ହଁ, କେଉଁ କାର୍ବନର ରୂପରେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଗୁଡିକ ଫୁଟବଲ ପରି? ମନେ ପଡୁଛି ନା, ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଫୁଟବଲ ଏଇଭଳିଆ ଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଫୁଟବଲ ପରି ଏଇଭଳିଆ ଥିବ, ଏଇଭଳିଆ। ୟା ଭିତରେ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ପୁରା ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଥିବ, ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଏଟା କାହାର ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ହୀରାର। କାହାର ଥାଏ? ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ହୀରାର, ଠିକ ଅଛି। 24 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇଥାନୋଇ କଣ ଇଥାଇନ ମନେ ପଡୁଛି ନା, ଇଥାଇନ ଅଣୁର ସଂକେତ ଅଟେ? କୋଉଟା ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର, କୋଉଟା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଇଥାଇନ ର ଅଣୁର ସଂକେତ ଅଟେ? କୋଉଟା? ନା ସାର୍ ଏଠି କେତେଟା ବଣ୍ଡ ତିଆରି ହବ? ସି ର କେତେଟା ବଣ୍ଡ ତିଆରି ହବ? ଦିଟା ବଣ୍ଡ ନା, କେତେଟା ବଣ୍ଡ? ଦିଟା ବଣ୍ଡ, ଡବଲ ବଣ୍ଡ। ଇଥାଇନ ଅଛି ନା, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଗିଯିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଗିଯିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଗିଯିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଗିଯିବ। ଇନ ମାନେ ଇଥାଇନ ମାନେ କଣ? ଦୁଇଟା କାର୍ବନ ରହିଲା, ଦିଟା କାର୍ବନ ରହିଗଲା, ମାନେ C2। ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବେ C2। କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି? 1 2 3 4, 1 2 3 4, C2H4 ଖୋଜି ଦିଅ। C2H4 କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଏଟା ନାହିଁ, ବି C2, ଏଟା ଅପସନ ଡି। କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କଣ ଅଛି? ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ? ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏତିକ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବା ଭିଡିଓଟିକୁ ଟିକେ 1% ବି ତମକୁ ହେଲ୍ପ ହଉଛି ତମର ବୋର୍ଡ 2026 ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କଣ କରିବ ନା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ଆଉ ମୁଁ କରିଥିଲି ମୂଳରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ନିହାତି ଗୋଟେ ନିହାତି ସେୟାର କରିଦବ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ବହୁତ କମ ଭ୍ୟୁଜ ଯାଉଛି, 5-6ଟା ପିଲା, ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ଭିଡିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତ ତମେ ହିଁ କରିପାରିବ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଦରକାର ନିହାତି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓକୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।